सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अमृत बाणी तत्व वखाणी, ज्ञान ध्यान विच आई। गुरमुख आखी गुरमुख जाति, सुरती कर्म ते आई। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे हजूरी विच सज बैठी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी प्यारी संगत। आओ आपां फतेह बुलाउणी है, कोई रसना खाली ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज भादों सुदी पहली 1661 1661 बिक्रमी का साल है, तो जे ईस्वी साल लेने हाँ तो 1604 1604 है। अज का दिन है जिदन धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जी ने समूची खलकत नूं समूची दुनिया नूं एक ओ दात उन्होंने बख्शना कीती, जिहड़ी दात वास्ते सतयुग त्रेता द्वापर सारे ही युग जिहड़े हन तरसदे रहे हन। ये ओ दात है जिहड़ी दात देवतियां नूं भी प्राप्त नहीं हुई। ये ओ दात है जिहड़ी किसी नूं भी किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं हो सकती सी। ये दात धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह आप प्रतख हर ने आके ये दात नूं प्रगट करके ये दात दा प्रकाश किया श्री हरमंदर साहिब दे विच। अज ओ दिन है, पहला ओ भादरों सुदी दा दिन है जिदन आद ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके बाबा बुढ़ा जी नूं पातशाह जी ने ग्रंथी थाप करके ते दुनिया विच ये ऐलान कर दिता भी ये जुगो जुग अटल स्वरूप है। ये साडा हिरदा है, ये साडे स्वरूप नालों वड्डा है। ये स्वरूप की जिन्नी कोई सेवा करेगा उन्ना उन्होंने फल प्राप्त होवेगा। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जी ने ये दातां सिखां नूं अपने प्यारे पुत्र जान के बख्शना कीते। दात भावें सारी दुनिया वास्ते है, पर गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह ने इस प्रतख परमात्मा दा स्वरूप दी रहिंदी दुनिया तक इहदी सेवा सिखां दी झोली विच पा दित्ती। धन धन श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने दुनिया का रटन करदियां होया बड़े जीवां नूं तारिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाणी का उचारण करना ते बाणी राही ही महाराज ने कृपा करनी। महाराज दे बचन जो भी महाराज जी बोलते सन वो बाणी जिन्हों भाई मरदाने दी रबाब ने धुन दे के गुरु नानक ने उसनों गाया तां कहंदे ओ बाणी ये है जिन्हों गाउंदियां गाउंदियां भाई मरदाने ने एक दिन प्यार विच ऐसी गाई कि गुरु नानक साहिब महाराज जी तलाह दे कोल बैठे सन, जिन्हों अगे जाके गुजरा है ना उसका आपां जानते हाँ श्री अमृतसर। वो छप्पड़ सीगा जिहदे किनारे ते सतगुरु जी बैठे सन, जिन्हां नूं गुरु अर्जन देव जी ने अमृत सरोवर का रूप दिता। वो सरोवर के किनारे बैठिया होया गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने शब्द सुनदिया होया उस पानी दे विच पानी होके लीन हो गए। भाई मरदाना भाई बाला उठे, कहंदे गुरु नानक कित्थे गया। जदों उन्होंने अरदास की कि हे सच्चे पातशाह साडे विच इन्नी हिम्मत नहीं कि तुहाडा निर्गुण स्वरूप नूं देख सकीए, हे सच्चे पातशाह किरपा करके तुसी प्रगट हो जाओ। तां उदों गुरु नानक महाराज जी वो पानी चों फिर प्रगट हो गए। ये बाणी ऐसी है जिवें गुरु नानक ने कृपा की है ना। गुरु नानक ने किसी नूं भी यह गल नहीं कही
तू 50 साल वास्ते सिमरन कर, मैं तां तैनूं तारांगा। तू 20 साल मेरी सेवा कर, मैं तैनूं तां तारांगा। गुरु नानक ने गल किसी नूं नहीं कही। जदों महाराज जी किरपा दे घर विच आउंदे सां, उन्हां ने ना गुण देखने ना औगण देखने, बट अपनी ऐसी मेरा भरी निगाह पा के तार दिंदे सन। गुरबाणी भी ओही दात है जिहदा एक सकिंट वास्ते भी मन जुड़ गया ना, एक सैकेंड वास्ते भी मन विच ਇਹ भावना बन गई, अज प्रतख परमेश्वर मेरे सामने बैठे ने, अज प्रतख ਉਹ परमेश्वर मेरे नाल बोल रहा है, इन्ना ही हो जावे भावें एक सैकेंड वास्ते होवे, तर गया, कोई शक नहीं। ਇਹ ਉਹ संगत विच अज तुसी बैठे हो जिथे बड़ियां ने ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त किया, जिन्हां ने गुरु दीआं खुशियां नूं प्राप्त किया, गुरु दी नदर नूं प्राप्त किया, ते उन्हां नूं कोई देर नहीं लगी तरन वास्ते। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी बियाबान जंगल विचों लंघदे सन। एक कोड़ी बेचारा रो रहा है कि मेरा मैनूं बड़ा दुख है, कोई बात पुछण वाला नहीं सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उसकी कुटिया दे मूहरे बैठ के ते भाई मरदाने नूं कहंदे हन, मरदानिया रबाब छेड़। गुरु महाराज ने शब्द गाया, जो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। महाराज ने सारा शब्द पढ़िया, वो कोड़ी दा कोड़ दूर कर दिता। आके वो कोड़ी बाहर आके महाराज दे चरणी पै गया। बाणी वो शक्ति है जो थोड़ी किसी भी बीमारी का इलाज बहुत सौखे तरीके नाल कर दिंदी है। ये वो बाणी है जिहड़ा कोड़ दूर कर सकती है। अपनियां छोटियां मोटियां बीमारियां की की आपां गल करनी है। ये तां झड़े हुए अंग भी मुड़ के बन जाते ने, ये तां जिहड़ा हन मरे हुए जिउंदे हो जाते ने। ये वो बाणी है जो जीवन दात नूं देण वाली है। गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने गुरता गद्दी उत्ते बैठते हैं। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह आप मत्था टेकते ने भाई लैणे नूं गुरु अंगद बना के, ते बचन करते ने कि लैणिया अज तू साडा अंग बन के तू अंगत हो गया हाँ। कहंदे गद्दी ते बैठा हाँ, असी एक जहाज तैयार करना है, अपने 5वें स्वरूप विच उन्होंने इकट्ठा करांगे, 10वें रूप विच जाके गुरता गद्दी देनी है। पर ओ बाणी दी जिहड़ी सब तो पहला बाणी होवेगी, कहंदे तुसी उचारण करो। श्री जपजी साहिब भावें समुची बाणी गुरु नानक देव जी दी है, जो महाराज ने वखरे वखरे थावां ते जाके महाराज ने उचारण की थी। पर अज गुरु अंगद नूं अपना रूप बना के अपनी जोत उन्हां विच प्रवेश करके गुरु अंगद देव जी अज बाणी नूं उचारण करते हैं। एक ओंकार तो लैके उन्होंने पूरा जिहड़ा हन जपजी साहिब जिहड़ा हन तरतीब सीक्वेंस वाइज जिवें अज आपां पढ़दे हां, ये गुरु अंगद देव जी ने सारा उचारण किया। अखीर कर एक श्लोक अपना पाया गुरु अंगद देव जी ने, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। ਉਹ ਜਿਹੜਾ श्लोक गुरु अंगद देव जी ने पाके बाणी नूं संपूर्ण किया। गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी का श्लोक आप जी ने श्रवण किया है, अमृत बाणी तत्त बखाणी। कहंदे ये वो बाणी है जो अमृत रूपी बाणी है, जिन्हें तत्त की वखियान किया, जिहड़े तत्त नूं कोई दस नहीं सकता। जे अज कह दईए ना किसी नूं सानू परमात्मा बारे दस दिओ भी परमात्मा की है, कौन की दसेगा। कहंदे ये ओ बाणी है जिन्हें तत्त दा वखियान करता, ज्ञान ध्यान विच आई। ये ज्ञान ध्यान दे विच ये गुरबाणी आई है। ये बाणी है जिन्हें सारी खलकत नूं ज्ञान देना है। ये ओ बाणी है जिन्हां ने अपना स्वरूप बना के सारियां दा ध्यान जोड़ना है। देखो अज तुसी गुरबाणी पढ़दे हो ना, लगा मात्रा नूं देख के उचारना पैंदा है, देख के चंगी तरह पढ़ना पैंदा है भी किते कोई गलती ना हो जाए। शुद्ध पाठ करना है, प्रनाउंसिएशन पंक्चुएशन चंगे देने पैंदे ने। बाणी विच ध्यान अपने आप लग गया, ध्यान लग गया। मन जिहड़ा है गुरबाणी दे उच्चारण विच
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੜਨ ਮਾਤਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਥਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ 26 ਟਾਈਮਸ, 26 ਵਾਰੀ। ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚੌਰ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸੰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਸਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਹਿਆਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੰਸਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿੜਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੁੜਦੇ ਹੋਏ ਰਿੜਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜਕਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਿੜਦੇ ਹਜੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਭੱਜੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਰੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ
अर्जन देव जी महाराज अपनी लत चरण उत्ते चक के बैठन लगे तो गुरु अमरदास जी हस के कहन लगे इन्ना काला क्यों पिया है, ये गद्दी अपने पिता तो लई। देखो गुरु अमरदास महाराज ने वचन कर दिता, दोहेता बाणी का बोहेता, कह दिता भी बाणी का जहाज होवेगा। इन्होंने वो जहाज तैयार करना है जिन्होंने वड्डे वड्डे पापियां नूं सारे संसार नूं तार देना है। हुण देखो की हुंदा है, गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जी नूं गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी गुरता गद्दी ते बिठाउंदे हन। उमर भावें हजे छोटी 18 साल दे सन गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जी। महाराज गुरता गद्दी ते बैठन सार सारी जिहड़ी सेवा सीगी संतोख सर दी शुरू करके अमृत सरोवर दी कीती, फिर पातशाह जी ने हरमंदर साहिब दी रचना कीती, जिहड़ा हन नालों नाल फिर तरन तारण दी भी सेवा महाराज ने शुरू कराई। गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह ने यह सारी सेवा करवाई। उस वेले जिहड़ा हन ऐसा जिहड़ा समा आउंदा है जिदन सिखां नूं जिहड़ा हन ये लग्या, कहंदे भी देखो किन्नी बाणी सतगुरां दी सारे पासे है, क्योंकि सिख जिहड़े सन वर्ल्ड वाइड सन, सारे किते सिख रहा करते सन, अफगानिस्तान तक सिख सन ते गांव भी जिहड़ा हन मिडल ईस्ट तक सिख रहा करते सन। कहंदे सारियां कोल किते ना किते बाणी पई है। ते उस वेले जिहड़ा हन एक दिन दो सिख आए। पहले सिख ने बेनती की, पातशाह कहंदे ये बाणी जिहड़ी है अज असीं कन्फ्यूज हाँ, सानू पता नहीं लगता भी गुरु नानक दी बाणी किहड़ी है जां कोई कवि दी बाणी है। कहंदे पढ़न विच तां लगदा भी किसी होर दी है, पर सानू पता नहीं लगता, क्योंकि हर एक कवि उस वेले नानक दा नाम लिख दिंदे सन जिवें बाणी विच लिखिया हुंदा है भुलेखे पाउण वास्ते। ते ये की जिहड़ा सिख ने बेनती की, पातशाह किरपा करो। दूजे सिख ने आके यही गल की, कहंदे महाराज लिखती तौर पर जिहड़ी बाणी मिलती है असीं सुन के लिख लैंदे हाँ, आप जी दे दरबार विच जो भी कोई आउंदा है वो लिख के लै जांदा है ते उहदे तो असीं लिख लैंदे हाँ। पर यह नहीं हुण पता जिहड़ा लैके जा रहा वो अपनी लिख रहा जां तुहाडी लिख रहा है, इहदा जिहड़ा हन सानू पता नहीं हैगा। सतगुरु बाजों जिहड़ा हन कहंदे भी होर तां जिहड़ी है कच्ची है बाणी। हुण देखो होर तां कच्ची बाणी है, सच्ची बाणी वो है जो गुरु दे मुख तो उचारण हुई है। गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह ने उस वेले सिखां नूं कहा, कहंदे देखो गुरु नानक साहिब महाराज ने बड़ी किरपा की है, उन्होंने बाणी लिखाई भी है अपने समय दे विच। हुण पहली गल सी उस वेले मां गुरु अर्जन देव जी ने भाई पैड़ा मोखा नूं भेजिया, कहंदे संगला दीप जाओ, उत्थे जिहड़ा है राजा शिवनाब दे कोल प्राण संगली एक ग्रंथ है जो उस वेले तैयार होया जदों गुरु नानक साहिब जी सिलोन गए सन। जदों महाराज ने राजा शिवनाब नूं जाके ज्ञान उपदेश दिता सीगा, वो जिहड़ा सीगा राजा शिवनाब ने लिख लिया सीगा। कहंदे प्राण संगली पोथी जिहड़ी है उत्थे पई है। दूसरी जिहड़ी सीगी रतनमाला, कहंदे रतनमाला जिहड़ी है ये पई है अफगानिस्तान दे विच, ते उत्थे भी महाराज ने जिहड़ा हन प्रबंध कीता। ते अगे भाई बन्नो जी जिहड़े होए ने उन्हां कोल जिहड़े हन 59 शब्द सन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, जां जिहड़े गुरु महाराज ने उच्चारण कीते होए कि 59 शब्द जिहड़े सन उन्होंने साम के रखे हुए सन लिख के। सो ये जिहड़ियां हन ये तीन जिहड़ियां हन बाणियां दा जिक्र आउंदा है। हुण प्राण संगली जिहड़ा सी भाई पैड़े मोखे नूं महाराज ने भेजिया, उहनूं कहा कि तू पढ़नी नहीं, कहंदे वो ग्रंथ नूं तू खोलना नहीं ना तू पढ़ना है। की होया भाई पैड़ा मोखा तां चलिया जांदा है, राजा शिवनाब दे परिवार ने उन्हां नूं वो ग्रंथ भी दे दिता जिन्हों प्राण संगली कहने। हुण भाई पैड़े मोखे तो रिहा ना गया, उन्होंने वो ग्रंथ खोल के पढ़ लिया। गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जो वापस आए, महाराज ने उस वेले भाई पैड़ा मुखे नूं कहा, तैनूं कहा सीगा भी नहीं खोल के पढ़ना, कहंदे तू पढ़ लिया, हुण इहनूं जल प्रवाह करना पैना। दूसरा जिहड़ा सी रतनमाला जिहड़ी सीगी वो जिहड़े हन अफगानिस्तान तो जिहड़े हन सिख लैके आए, ते भाई बन्नो भी अपना जिहड़े हन जो 59 शब्द सी वो भी लैके आया। फिर गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जी ने कहा कि बहुत सारी बाणी तां गुरु अमरदास महाराज ने कंपाइल्ड की हुई है, संकलन किया होया है। वो जिहड़ियां दो पोथियां दे विच गोविंदवाल साहिब चुबारा साहिब दे विच पईआं हन। उस वेले जो महाराज ने बचन किया, सामने भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा जी बैठे सन।
उस वेले भाई गुरदास जी उठ के खड़े हो गए, कहते सच्चे पातशाह जी जे हुक्म होवे, जे थोड़ी आग्या होवे मैं लैके आ जाना है। क्योंकि देखो ਜਿਹੜੇ सन बाबा मोहन जी ਜਿਹੜੇ सन ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੈਸਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੁੜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਖੜਕਾਇਆ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਕੰਮ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਖੜਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੰਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਠ, ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉੱਠ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੱਜੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਸੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਲਕੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲੇ ਲਾਏ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਐਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰੁਮਾਲੇ ਗਦੈਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਸਰਾਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਓ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੋਥੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕੋਈ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜੇ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਹਜੇ ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਲੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਗਲੀਚੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਛਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਰੰਗ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਆ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਆ ਨਾ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਮੋਹਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਦੁਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਦੁਆਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਸੰਤ ਧਰਮਸਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੀ। ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੋਥੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਈ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ। ਦੇਖੋ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਅਨੂਪ ਨੇ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਹੇ ਮੋਹਨ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਟੋਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੇਰੀ ਚਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਮਨ ਹੈ ਏਕ ਜੀ ਅਵਰ ਸਬਰਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿੰਗਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਚੱਲਿਆ ਆਪ ਰਹਿਆ ਆਪ ਸਭ ਧਾਰਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਹੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਾ ਸਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਵਾ, ਸਭ ਸੇਵਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਪੋਥੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ, ਚਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਸਟੈਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਤੁਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਤੁਧ ਜਪਹਿ ਨਿਧਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪਾਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਖੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਵਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਿਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਫਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਫਰਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਰਮੇ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਆਫਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਬਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਲੋਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਲੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੀੜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਅਫਰੇਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅਫਰੇਮਾ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਫਰੇਮਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਣ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੇਮੀ ਦੀ ਪੀੜ ਹੁਣ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਫਰੇਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਐਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੇਮਾ ਹੋਇਆ। This is how important Guru is. Don't ever think मैं एक कमाई कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैनू गुरु की की लोड़ है। भाई नहीं, जिन्ना मर्जी कर लो, तुसी अपनी जिंदगी दे विच 0 0 0 0 करी जाओ, जिन्ने मर्जी 0 ला लो, कोई वैल्यू नहीं पैना। गुरु तो बगैर नहीं काम बनता। की हुंदा उस वेले गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जी ये सारी जिहड़ी गल सुन करके कहंदे मामा जी फिर इस तरह कर लो, मैनू अपना बच्चा समझ लो। हुण देखो ना, बच्चा जो छोटा हुंदा आपां उहदी तां पैरी हत्थ लाउंदे ही आ ना,
ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਫਰੇਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਮੋਹਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੋਹਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੋਹਨ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਮੋਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸਫਲ ਫਲਿਆ ਸਭ ਪਰਵਾਰੇ, ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਭਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੌਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਟਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਇਹ ਮੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਗਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੌਂ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੀੜ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀੜ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਅਖੀਰ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇਗਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪੀੜ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 860 ਤੀਰਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਮਸਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਡ ਅਲੱਗ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਰਾਸਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੋਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਾਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਟਿਲ 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਜਰਾਹਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਹੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਡਾਊਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਇਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਓ, ਕਮ ਬਿਫੋਰ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, 15 ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸਾਰੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਦਨਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਛੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਛੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਡਾਊਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਲਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੂਮਸਡੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 17 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ। ਫਿਰ 4 ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ। ਹੁਣ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਆਏ, ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ 2 ਪੰਡਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੱਤਾ ਬੋਲ ਵੀ ਪਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜਰਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੁੰਘਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ 84 ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਗੀ ਨੇ? ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ 12 14 ਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 17 ਤਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, 17 ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲਤਾ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਸੁੱਧਤਾ ਆਏਗੀ, ਥੋੜੇ ਰਾਗ ਐਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਜੇ ਭਲ ਕੇ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਫੜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੂਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 4 ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਗਤ। ਇਹ 4ਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਵਾਈ? ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੀਲੂ, ਤੀਜਾ ਛੱਜੂ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ 4 ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੇ। ਕਾਨੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ। ਕਾਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਗਾਵੇ, ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੇ ਉਹੀ ਰੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਉ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਉ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਭਾਉ ਤੇ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਭਾਉ ਭਗਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਦਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਓ ਦ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਗੈਟਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਦ ਬੈਸਟ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਐਵਰ ਫਾਈਂਡ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਲਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੇ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪਾਉਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਰਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸੀਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੋਗੇ। ਆਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖੀ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਰੱਥ ਤੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੋ ਆਇਆ। ਪੀਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੀਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਲੋ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇ ਭਲੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜੋ ਮੂਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਛੱਜੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਦ ਸੰਧੀ ਪੁਤਲੀ ਤੋ ਨਾ ਤਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਡ ਜਨਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿਮੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪੇ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਚੁੱਪੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ये सारा श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन किया सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुण सारी बाणी महाराज ने लिखाई भाई गुरदास जी तो ते फिर महाराज ने बचन किया ग्रंथ जहाज सो भौजल को तरजात सुखेन जिनी चित्त लाए हो। कहते लगे ये जड़ा संसार है ना जेड़ा भी चित्त लाऊगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल कहंदा वो सौखा ही तर जाएगा। श्री गुरु केर शरीर जो महाराज कहते जेड़े सतगुरु दा शरीर बॉडी है जिहड़ी पंज तत्तां तो बनी हुई है सब थान सारे थावां ते सब समय ना दर्शे हैं कहते गुरु अमृतसर च होएगा होर किते नहीं ना गुरु दे दर्शन होणगे। एक समय विच सारे समयां दे विच एक थां ते सारे थावां ते गुरु दे दर्शन होने नहीं हो सकते ना। गुरु एक थां ते होगा ना शरीर करके। देखो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि जेड़ा गुरु हर समय हर थां ते मौजूदगी विच नहीं हो सकता फिजिकल रूप दे विच ग्रंथ हृदा गुरु को एहो जानो कहंदे ए हृदा गुरु दा जानो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उत्तम है सब काल रहे हैं ये सारे काल विच रहन वाला है ये सारे थावां ते रहन वाला है। अज देखो धर्म दुनिया दे ना दुनिया दे धर्म जिहड़े ने ना वो एक थां ते कॉन्सनट्रेट हुंदे ने उन्हां नूं सिर्फ एक है आपां नूं अपना गुरु हर एक थां ते घर घर दे विच शहर शहर दे विच सारी दुनिया विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मौजूद ने। यही एक धर्म है जिन्हां दा गुरु उन्हां दी संगत विच रहिंदा है। देखो किड्डी वड्डी गल है जे कह दिए ना अज गुरु नानक ये गुरु नानक ने वो समय च एक गुरु नानक सी अज किन्ने गुरु नानक हो गए ने। हर एक गुरुद्वारे विच गुरु नानक है हर एक घर विच जिथे प्रकाश उत्थे गुरु नानक है। किड्डी वड्डी गल है ये दातां कई बारी आपां देखदे नहीं ते है भी सच्चियां अरदास करके देखो क्यों ना पूरी हुंदी। हर एक थां ते महाराज जी वरतदे ने। देखो ना कई बारी भोग लाउण विच कई लोगों का भरोसा टुट जाता कहना भोग काहनूं लाउणा है जी तां ही लोग हुण प्रवान कहण लग गए ना भरोसा है नहीं हुण भी गुरु खांदा भी है कहंदे किवें खा सकदा है जी। किते अरदास करो महाराज नूं भोजन दिओ फिर उहदा वेट लैके देख लिओ सच तुहाडे सामने ही आ जाना कुछ दस्सण दी लोड़ नहीं। महाराज प्रतख ने हर समय विच प्रतख ने ते देखो हुण अपना समा तां हो गया ते जदों प्रकाश होया तां उस वेले गुरु अर्जन देव जी थल्ले बह गए ते तख्त साहिब दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करन वास्ते बाबा बुढ़ा जी नूं सेवा लाई। क्यों गुरु अर्जन देव जी कहंदे ये सेवक दी वस्तु है। देखो गुरता गद्दी भाई लैणे ने सेवक बन के पाई गुरु अमरदास ने सेवक बन के गुरता गद्दी लई गुरु रामदास जी ने सेवक बन के लई ये सेवक दी वस्तु है। महाराज कहंदे इस करके बाबा बुढ़ा जी नूं मान दत्ता भी सेवक दे ने गुरु। इस करके महाराज ने थल्ले बैठे ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश उत्ते कीता। बुढ़ा निज सिर पर धर ग्रंथ आगे चलो सुदासर पंथ कहंदे जदों रामसर तो ये आए कहंदे बाबा बुढ़ा जी दे शीश ते चुके हुए ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी आदि ग्रंथ साहिब जी मान बाक सो भयो अगारे कहंदे चमर गुरु अर्ज कर धारे। गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह ने अपने हाथ विच चौर लिया। महाराज जी पिछे चौर करदे आउंदे सन बाबा बुढ़ा जी दे शीश ते आदि ग्रंथ जी सजे हुए सन। फिर देखो गुरु अर्जन देव जी बैठे कहंदे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज सुन है सब पंथ कहंदे ले आवाज ले हुक्मनामा। उदन तो लैके हुक्मनामे दी रवायत जिहड़ी गुरु घरां विच चल पई सीगी। गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं पुछया हुण रात समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि ग्रंथ साहिब दा जिहड़ा हंस सुख आसन कित्थे करिए तां उस वेले बाबा बुढ़ा जी कहंदे बादशाह जी तुहाडी मर्जी है महाराज तुसी दसो। महाराज कहंदे जिथे साडा बेडरूम है ना जिन्हों कोठा साहिब कहंदे कहंदे उत्थे लेके जाओ साडे पलंग दे उत्ते नवें बिस्तरे विछाओ आदि ग्रंथ जी उत्थे होणगे। गुरु अर्जन देव जी आप ओही पलंग दे थल्ले चादर विछा के भुंजे सौंदे सन। कहंदे गुरु अर्जन देव जी किदे भी गद्दी ते नहीं बैठे उस तो बाद ना महाराज किदे भी अपने पलंग ते सुते भुंजे सौंदे सन। अज भी तुसी अकाल तख्त साहिब जाओ जिथे कोठा साहब बणिया होया ना कमरा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਲੰਗ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਐਡਾ ਸਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ।
ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਦੈਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਗਦੈਲੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਭਾਈ, ਐਕੌਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਪੱਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕੌਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਐਕੌਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਸੇਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਐਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਆਪਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਕੌਣ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਐਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੀਰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦਾ ਅਦਾਇਬ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਪੂਜੋ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਕੋ ਕਸ ਧੂਪ ਤਖਾਓ, ਕਹਿ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਪੂਰ ਛਿੜਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ, ਹਾਜੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਗਏ, ਚੌਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਵੱਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਗਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਆ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਖਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਚੌਰ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਜੀਏ, ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਮੌਬਸ ਆਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਤੀ ਵੰਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈਣੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸੋ ਨਾਮੀ ਕੋ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸੁਹਾਏ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਓ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਤ ਹੀ ਕਰ ਜੋਰ ਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਸਣ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿਓ, ਮਨ ਨਿਮਰ ਹੋਏ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਐ। ਨਿਵਾਵੇ ਗੋ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਲਿਖ ਆਪ ਇਸੇ ਕੋ ਲਿਖਾਵੇ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਦਿਸਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। Now remember this, don't get confused. Bani is Bani, ਸਰੂਪ is ਸਰੂਪ. You still have to ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।